جميع اللاعبات وجميع الطاقم التقني على هذا الانتصار اللي كان ماشي بالسهل. واجهنا لمنتخب قوي بزاف واخا كما تشوفوا كانوا بتسعود مي تبارك الله عليهم. منتخب اللي واجهناه لا دفاعيا لا هجوميا تبارك الله عليهم. الحمد لله قدرنا نسيروا الماتش، وصلنا البيلانتيات وبالاراده ديالنا وبالعزيمه ديالنا ربي ما خيبناش. وكنبغي نشكر جميع الجماهير المغربيه اللي تجي تساندنا. مي تنقول لكم انا مفتخره براني مغربيه وديما مغرب وديما مغرب. I'm very happy to be honest. It's beyond all of our expectations, and we're just incredibly happy that we've done this huge achievement for us and for our country. Yeah, I mean it was incredible. Obviously, we were in a semi-final and we were in it to win it. We knew we were up against a very difficult team, Nigeria, one of the favorites, as we all knew. But well, now Morocco is here, and I think we did a good match, and well, at the end we come out with the win. So very happy. It's amazing. I can't really explain it. They really help us. We hear them, we love them, and I just want to say thank you to everybody that has come. We see everything, we hear you, and hope to see you in the final because we need you too. I mean, it's a great achievement, but you know, I never had any doubts that we could do that. I had a very good feeling before the game today. I believed in every single one of the girls, and you know, we've gone on to do what I think we knew we could do. Obviously, we're making history. We've qualified for the World Cup, and now we're in the final for the first time ever. So keep ticking off these history things, and you know, hopefully we can bring the cup home and keep it here in Morocco. No, I mean, we didn't make that easy for ourselves. You know, there were plenty of times where we could have finished off the game, and we'll have to look back on it. But at the end of the day, we're in the final. And in tournament football, it doesn't really matter how you get the job done. It's about getting the job done, and that's what we've done tonight. We've won on penalties. Yeah, we should have put the game to bed earlier, but who cares? We're in the final, and as I said, that's all that matters. I haven't even had a chance to think about it yet, to be honest. You know, I'll start focusing on the final maybe tomorrow. I'm just going to enjoy the fact that we're in it tonight, and you know, we'll start the process again tomorrow morning and start to prepare heavily for the final on Saturday. الحمد لله. هذا التأهل كنا متعطشين له بزاف ديال السنوات. كنا كنبغيو ديما اننا نتأهلوا ونشاركوا في كأس افريقيا. ما تأتاش لينا هذا الشيء. الحمد لله دابا بمجهودات السي الرئيس فوزي القجع اللي عطاه اهتمام الكره النسويه، وكان موفر لنا بزاف الامكانيات ان شاء الله باش نخدموا في احسن الظروف. والحمد لله كما شفتوا مستوى الكره النسويه في المغرب طلع، وراه هادشي كتشوفوا امامكم في رقعه الميدان تحسن كبير. والحمد لله حتى الجمهور ما بخلش علينا، جا باش يساندنا. وكنا كنا كنا كان بالنسبه لنا واحد الحافز اللي كبير اللي خلانا باش نربحوا هذه المقابله ويخرج الجمهور المغربي فرحان. بالنسبه لنا هذه المباراه مباراه النهايه كما كتقول، كما كيقولوا ما كتلعبش كتربح. وجنوب افريقيا حتى هو بصم على مستوى مزيان. غتكون مقابله بين منتخبين قويين، وحنايا غندافعوا على الحظوظ ديالنا وغنلعبوا هذه المقابله بحال جميع المقابلات. غندخلوا مركزين وعازمين ان شاء الله باش نخليوا هذا الكاس ان شاء الله في المغرب. الحمد لله انا ما نقدرش نقول لك الشعور ديالي لهذا الانجاز هذا، ولكن كنحس بالفرحه وبالفخر لهذه المجموعه هذه اللي قدرت تحقق واحد الانجاز اللي كبير ومسبوق. دونك الحمد لله احنا دابا فرحانين بالوصول ديالنا للنهائي، مي الفرحه ديالنا ما غاديش تكمل حتى ناخذوا لاكان ان شاء الله. وهو احنا من الاول كنا عارفين الخصم الماتش ما غاديش يكون سهل، مي احنا ركزنا على كيفاش احنا غادي نقدروا نلعبوا وشنو هما نقاط القوه ديالنا ونستغلوهم. دونك واستغلينا يعني قرينا الخصم كيفاش كيلعب وسدينا عليه كاع دوك الثغرات اللي هو قوي فيهم. دونك هادشي اللي ان شاء الله غادي نخدموا عليه كونتر ليكيب جنوب افريقيا، وكنتمنوا ان شاء الله اننا نربحوا بلاكوب وما نديروش الاخطاء اللي درنا اليوم اللي هو التسرع امام المرمى. دونك ان شاء الله غادي نصحوا هادشي باش ان شاء الله الماتش الجاي ما يكونش. الحمد لله يعني حنايا ليماج ديال الكره النسويه مي راه خدمه كثيره اللي دارت قبل والسنين هذه باش دارت. دونك حنايا
ثمار ديال واحد الخدمه داروها بزاف ديال الناس، على راسهم سيد الرئيس اللي صراحه ما بخلش على الكره النسويه بالاهتمام، ما بخلش عليها بالدعم. دونك الحمد لله حنا اليوم واصلين هنايا غراس الخدمه ديال كاع الناس اللي كانوا ورا هاد ورا. On a joué une équipe qu'on savait forte et on a joué une équipe incroyablement forte. Voilà, après, il y a des faits de jeu qui nous sont favorables et derrière, on se précipite souvent sur la dernière passe, sur le centre, on manque de lucidité, voilà. Mais bien sûr qu'on est très heureux du dénouement de cette demi-finale et très sincèrement, la séance de tir au but, c'est pour moi un calvaire. Donc voilà, bien sûr très heureux pour les joueuses. Je pense que c'est quelque chose d'incomparable. Quand on sent toute cette ferveur, quand on est sur le terrain et qu'on entend tous ces gens qui nous supportent, on parle de 12e homme, c'était le 12e, le 13e, le 14e, c'était fantastique. Je pensais qu'il y avait plus, je pensais qu'il y avait 50 000. Mais franchement, c'était fantastique avec tous ces spectateurs qui sont venus très tôt. Ça, faut le souligner. Et puis voilà, donc bien sûr que cette victoire en demi-finale pour l'en finale, on leur dédie aussi avec un grand plaisir. Je dirais que l'ampleur, entre guillemets, il est déjà arrivé en se qualifiant pour la demi-finale. Se qualifier pour une Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de fantastique. Après, c'était à nous de savoir si on voulait se contenter de ça ou de se donner les moyens d'aller plus loin. Très clairement, ce soir, on s'est donné les moyens d'aller plus loin et je crois qu'il ne faut pas réfléchir trop à ces moments-là. Il faut les vivre. Il faut les vivre et les savourer un court instant. Et puis on va préparer la finale. Je pense que quand on joue au football, il y a des règles. Et que j'étais pas derrière la VAR, derrière la télé pour dire s'il y avait faute ou pas. À partir du moment où l'arbitre prend une décision, moi je la respecte. Voilà, donc à partir de ce moment-là, effectivement, oui, on est en supériorité numérique, mais on s'aperçoit que c'est quand même difficile parce que c'est des joueuses incroyables. Après, on a manqué un petit peu de lucidité dans le dernier geste, dans le dernier centre. Alors quand on joue une équipe très regroupée, en plus avec beaucoup de qualité défensive, c'est très bien. Mais je loue très sincèrement l'état d'esprit du coach du Nigeria qui nous a félicités. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ce que j'apprécie un petit peu moins, c'est le comportement de son staff qui nous invectivait alors que nous, on n'y est absolument pour rien. Nous, on a fait un match de foot, on a donné 200, 300%, on a combattu et à la fin, heureusement, on a gagné, mais encore une fois, je suis pas arbitre, je fais pas les règles. Moi, je m'occupe de mon équipe et aujourd'hui, ça a tourné pour nous et tant mieux. On a frappé après chaque entraînement. À partir du moment où on était qualifié en quart de finale, on a fait frapper à la fin de chaque entraînement, la veille de match, toutes les joueuses. Rien de plus. Et en voyant et en notant un petit peu celles qui loupaient, on a décidé de dire qui allait frapper et qui n'allait pas frapper. C'est très difficile de tirer un penalty. Très très difficile. Encore plus quand il y a 50 000. Donc même s'ils sont avec vous. Hein. Voilà. Hein. Donc je crois qu'il faut féliciter toutes celles qui ont tiré. Il faut féliciter la gardienne qui a fait l'arrêt qu'il fallait. Voilà, après, je pense qu'il faut essayer de les faire dédramatiser et au contraire de ne pas penser à des choses négatives. Mais en tout cas,
tirer un penalty, c'est quelque chose de très personnel. Je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, donc félicitations à toutes les joueuses en tout cas. C'est vrai que Rosella est en manque d'efficacité et de confiance, mais il y a quelque chose de très important, c'est l'équipe, c'est le groupe. Et quand on la voit travailler, on revoit les matchs, même si elle n'est pas efficace, elle est très importante pour l'équipe par rapport à sa façon de défendre, sa façon de se comporter. Ça, c'est voilà. Je crois qu'il y a, c'est en 98, je crois que Guy Varch n'a pas marqué un but. D'accord, ils ont été champions du monde. Giroud aussi, il me semble. Inch'Allah. Déjà, je tiens à signaler que l'Afrique du Sud est une équipe qui joue très bien. Et je pense que cette finale sera une belle finale. Sera une belle finale. Écoutez, avec une issue favorable pour nous. Hein. Mais non, je pense que c'est une belle affiche. Encore une fois, on va bien la préparer. Et je le répète aussi encore une fois, chaque match est difficile. Depuis le début de cette CAN, il n'y a pas une équipe qui se détache, il n'y a pas une équipe qui gagne largement, il n'y a pas, voilà, c'est très 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 disputé. Et on l'a vu encore aujourd'hui, mais en tout cas, on espère faire une très très belle finale et puis essayer de la remporter pour le pays, pour tout le monde, pour les filles. Ça, c'est important. Quand vous avez un effectif où il y a la moitié de l'effectif qui joue dans la même équipe, effectivement, il y a des affinités. Après, il ne faut pas que ces affinités, elles fassent déjouer l'équipe. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a beaucoup de qualité technique, il y a beaucoup elles aiment bien jouer ensemble, mais il ne faut pas que ça reste jouer pour jouer. Il faut que ça devienne efficace. C'est ce qui nous a manqué un petit peu. Mais je dirais qu'on n'a pas fait au niveau du jeu, on n'a pas fait un grand match. Parce qu'en face, on avait une équipe qui était très difficile à manœuvrer. Et c'est vrai qu'on aurait aimé faire un meilleur match de football, mais il fallait se battre avec d'autres armes aujourd'hui. Et à un moment donné, quand on peut pas jouer ou moins bien jouer, faut avoir de la solidarité, il faut avoir de l'envie, il faut avoir de la détermination. Et c'est ce qu'on a eu ce soir. Et heureusement pour nous, ce soir, ça a payé. On est fiers de ce qu'on réalise depuis le départ, on est fiers de ce qu'on réalise et on espère réaliser encore de grandes choses. Vous avez raison de dire que cette équipe du Nigeria était une équipe très forte. Et on le savait. Et il fallait qu'on fasse... il fallait qu'on fasse un match très courageux. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Voilà, après, on va continuer à travailler. On a toujours travaillé dans l'humilité, on a toujours travaillé dans la simplicité. C'est ce qui nous a fait avancer. Et on va continuer de le faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est en finale de la CAN qu'on est arrivé. On verra l'aboutissement de cette finale. Si on la gagne, ce sera fantastique. Mais si on la perd, on va continuer de travailler, continuer d'avancer, continuer de faire croire en nous, à tout ce peuple marocain, et s'attaquer, bien préparé dans un an cette Coupe du Monde. Je pense que après c'est un contexte qui est différent. Hein. Avec l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe c'était une machine à gagner. Il y avait je ne sais combien de titres nationaux. Après il y a eu les Ligues des Champions, et moi j'étais dans la continuité de la Ligue des Champions. Maintenant c'est complètement différent. Je pense qu'il faut garder de l'enthousiasme, il faut garder du rêve, il faut garder de l'envie. Il faut surtout extraire toute cette pression négative qu'il peut y avoir par rapport au mot final. Voilà. Il faut jouer un match de foot pour le gagner. Et ce match de foot, on va le jouer. J'espère qu'on va le gagner, parce qu'on essaiera de le jouer le mieux possible. Mais il faut s'enlever de la tête que c'est une finale. Il faut s'enlever de la tête que c'est une finale. Il faut dire que c'est notre dernier match de la saison